મિત્રો, ખાસ કરીને જ્યારે આ ત્રિદિવસીય શિબિરનો પ્રારંભ થયો ત્યારે સ્વામી અશોક ભારતીએ એક સરસ શબ્દ કીધો કે યહાં તો હમ દીવાનગી સિખાએંગે. તો અત્યારે તમામ ચહેરા જોઈને એમ લાગે છે કે કંઈક અલગ પ્રકારની મય જે ક્યારે ઉતરે નહીં એવી શરાબ જાણે પીધી છે અને તમામના લોકોમાં નશો. અને કારણ કે મેં ખુદ એ અનુભવ કર્યો છે. મેં પણ 2.5 દિવસની શિબિર એક દિવસ ચૂકી ગયો અને બીજા દિવસ 2.5 દિવસથી હું પણ જોડાયો છું. ત્યારે કહી શકાય કે ખૂબ જ સ્વામીજીએ પીવડાવ્યું છે અને ન ઉતરે એવી મદિરા આપણે આજે 3 દિવસથી સતત પી રહ્યા છીએ. ત્યારે આજે સ્વામીજી સાથે વાત કરશું આપણે ઓશો સંન્યાસ ઉત્સવ શું છે. આજે ઘણા લોકોને એ હજુ પણ સમજાતું નથી કે એ સંન્યાસ ઉત્સવ શું છે અને સંન્યાસ લઈને એ પાછો દુકાને બેસે છે, સંન્યાસ લઈને એ પોતાનું પત્રકાર જગત સંભાળે છે, સંન્યાસ લઈને એ પોતે મિલિટરી મેન છે તો ગન લઈને ત્યાં સરહદમાં રક્ષા કરે છે દેશની. તો આ કેવો સંન્યાસ? તો આ સંન્યાસ વિશે આપણે સ્વામીજી પાસે જાણશું. અને એક બીજો ખાસ કરીને મેં પણ 2003માં સંન્યાસ લીધો સ્વભાવજી પાસે મહેસાણામાં. ત્યારે અમને ખબર નથી પડતી કે આ નામ શું છે. મારું સંન્યાસનું નામ સ્વામી આનંદ ચેતસ છે. તો અમને એમ તો કે હું તો આનંદ છું અને મારામાં ચેતસ એટલે હોશ પણ છે. પરંતુ એ ખરેખર ક્યાંક આપણી ભૂલ થાય છે. તો સ્વામીજીને કહેશું કે આજે તમને નામ મળ્યા છે, 7 જણાએ આજે સંન્યાસ લીધો છે, તો એ નામનો અર્થ પણ સ્વામીજી પાસે જાણશું કે તમારે ખરેખર એ આજે શું તમને જવાબદારી ઓશો તરફથી મળી રહી છે. તો મળીએ આપણે स्वामी अशोक भारती. स्वामी जी, 3 दिन का शिविर, पहला आपको फर्स्ट टाइम आना हुआ, कैसा आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव तो सब शिविरों में बढ़ चढ़ कर ही होता है. ऐसा लगता है पिछले 3 वर्षों से मैं शिविर लेता हूँ, हर शिविर एक नई ऊंचाई छूता है और प्यारे सदगुरु की जो उपस्थिति है वो बहुत निकट है, बहुत पास है. इसको मैं अनुभव करता हूँ और ये भी अनुभव करता हूँ कि शिविरों में जो लोग भी सहभागी होते हैं वे आते कुछ और है और जाते कोई और है. वे पूरी तरह से ओशो की गंगा में नहाकर एक नए ही होकर यहाँ से जाते हैं. स्वामी जी, ओशो संन्यास उत्सव क्या होता है वो हमारे दर्शकों को पता चले. और जिन लोगों ने संन्यास लेना है, आज 7 जने संन्यास लिया, उसको भी आपने नाम दिया है. जैसे माँ प्रेम ज्योति है, जैसे अभिनव है, जैसे ध्यान आभा है, ये सब नाम है. उसका अर्थ क्या होता है और संन्यास उत्सव क्यों देना चाहते हैं? पूरब की जो सबसे बड़ी देन है पूरे संसार को, वो संन्यास ही है. संन्यास का अर्थ होता है संसार में रहते हुए भी संसार का न होना. जैसे कमल का फूल खिलता है, वो खिलता तो कीचड़ में है, कीचड़ को छोड़ के जा भी नहीं सकता. कीचड़ उसके लिए अनिवार्य तत्व है खिलने के लिए. कीचड़ से ही वो पोषण पाता है. अगर कीचड़ छोड़ के चला जाएगा तो पनप नहीं सकता. ऐसे ही संसार भी हमारे लिए एक जड़े हैं संन्यास के लिए. संसार को छोड़कर जाने वाला संन्यास अब उसका कोई भविष्य नहीं है. बहुत घाव दिए उस पुराने संन्यास ने मनुष्य जाति को. जब बुद्ध और महावीर अपने घरों को छोड़कर चले गए और उनके साथ न जाने हजारों भिक्षु अपने परिवारों को, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को छोड़कर निकल पड़े, तो अभी तक भारत उस घाव को झेलता है. आज भी संन्यास के नाम पर अगर परिवार में कोई बात करे लड़का कि मैं ओशो का संन्यास लेना चाहता हूँ, तो पत्नी बेचारी कब जाती है. वो घाव अभी तक हरा है. ओशो ने पहली बार संन्यास को एक नया आयाम देकर इस घाव को थोड़ा ठीक किया है. और ओशो का संन्यास संसार के विपरीत नहीं है. संसार के साथ और ज़्यादा सघनता से और ज़्यादा सुंदरता से खड़ा करने की वो विधि बताते हैं. जो नाम दिए जाते हैं उन नाम का क्या अर्थ होता है? और सन्यासी की जिम्मेदारी कहेंगे कि उसका मतलब अब नया जीवन शुरू होता है, वो क्या है कि हर आदमी अभी तक एक अपनी आदत के अनुसार जीता आया है. जैसे हम अगर मान लो मिलिट्री के आदमी के हम कपड़े बदलते हैं, उसके एक कोर्ट में जज बैठता है उसके कपड़े बदलते हैं, तो ये प्रारंभिक रूप से आपकी माला और नाम ये आपके प्रारंभिक रूप से आपको सहयोग प्रदान करता है. पुराने अभी तक जो भी आपके साथ नाम की आइडेंटिटी थी, जो आपका जीवन शैली थी, उसको थोड़ा एक ब्रेक लगाने का उपाय है और कुछ भी नहीं है.
लेकिन जो ही आप धीरे धीरे ध्यान करने लगोगे तो जैसे मान लो हम लोग नदी पार करने के लिए नाव का प्रयोग करते हैं, फिर आगे चल के हम नाव को सिर पे ढोते नहीं हैं, नाव को किनारे पे रख जाते हैं क्योंकि नदी हमने पार कर ली। तो ऐसे ही ये कपड़े, नाम और माला ये नाव की तरह है। प्रारंभिक रूप से आपको आपकी आइडेंटिटी तोड़ने के लिए, जो आपने पुराना अभी तक जो भी जीवन जिया है एक ढांचे में रह करके, उसको तोड़ने की थोड़ी ये विधि है। स्वामी जी दूसरी बार कब आना होगा, और प्यार जो मिला है, अभी नवंबर में कुछ शिविर का आयोजन हुआ है, वो कैसे आपने एकदम से हाँ कही दी और कैसा प्रेम मिला शिविरार्थियों से? नहीं, प्रेम तो बहुत लुटा है और ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके पीछे कारण ये है, एक तो ये जगह हमारे सद्गुरु की जगह है, पहली तो ये किसी व्यक्तिगत मालकियत की जगह नहीं है। जहाँ व्यक्तिगत मालकियत होती है वहाँ बात अलग होती है, और जहाँ सद्गुरु की जगह होती है उसकी बात अलग होती है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि मेरे पास जब भी समय मिलेगा मैं इस स्थान को बहुत अपनी ऊर्जा देने वाला हूँ। તો અત્યારથી જ એક શરૂઆત થઈ ગઈ છે. સ્વામી ધર્મદેવને કહીશ, કારણ કે બે શબ્દો, કારણ કે આ જગ્યા ઉપર હું સાક્ષી રહેલો છું. મિત્રો, જે પણ મિત્રો આવ્યા છે એમાં સુનિલ સ્વામી છે, જે લોકો જૂના છે ને ખ્યાલ પડશે કે માત્ર અહીંયા ખેતર હતું અને એક કુટીર, અને શનિ રવિવારના સ્વામીજી પોતાનું એક નાનકડું ગેરેજનું કામ હતું અને એ મૂકી અને અવિરત, અને માનો ખૂબ સહયોગ મળ્યો છે. એટલે મા માટે તાલી પાડીને એનો વધાઈ લેજો. એટલે જો પરિવારમાંથી સહયોગ ન મળે ને તો વ્યક્તિ કોઈ આગળ ના આવી શકે, પરંતુ સ્વામીજીને ખૂબ જ સહયોગ આપ્યો છે. ત્યારે સ્વામી ધર્મદેવને કહેશું કે આ જે છે એ આશ્રમનો વિકાસ અને ભવિષ્યના શું પ્લાન છે. અત્યારે જ એક સ્વામીજીએ વાત કરી કે આ બુદ્ધા હોલનો સ્વામીજીએ કીધું છે કે હું જ્યારે બીજી શિબિરમાં આવું ત્યારે કાંઈક અલગ હશે, અને બધાએ સંકલ્પ કરીએ કે ના 100% આપણે કંઈક બુદ્ધા હોલમાં ફેરફાર કરશું. સ્વામીજી અહીં આવજો ને તમે. તો સ્વામી ધર્મદેવને મળશું કે આ જે આશ્રમનો વિકાસ થયો છે એ કઈ રીતે થયો છે, ટૂંકમાં વાત કરે, અને ભવિષ્યમાં શું આપણે આયોજન છે. સ્વામીજી, આશ્રમ વિશે થોડી વાત કરો એટલે બધા મિત્રોને ખ્યાલ પડે. આશ્રમની સ્થાપના થઈ 1994માં, વેલેન્ટાઇન ડે 14/2/1994 એમાં સ્થાપના થઈ છે. અને આ આપણે આનો જે નામકરણ વિધિ થઈ છે એ પૂના કમ્યુન ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા છે અને માન્ય છે રીતે થઈ છે. અને જે કાંઈ આનું અહીંયા કને ધ્યાનના પ્રયોગો થયા છે એ ઓશોના નિર્દેશ પ્રમાણે થઈ રહ્યા છે. અને આ આશ્રમમાં 5 જ સાદા નિયમો રાખેલા છે કે આ ધ્યાન ક્ષેત્ર છે એની ગરિમા બનાવી રાખવું, મૌન રહ્યો, સૃજનાત્મક ભાવ તમે લઈને આવ્યા છો એનો ઉપયોગ કરો, અને પોતાની યાત્રા આગળ વધાવો ને મૌન રહ્યો. આ આશ્રમના 5 સાવ સાદા નિયમો છે. તો આના માટે આવે એ ગમે ત્યારે આશ્રમ ફ્રી છે આવવા માટે અને ખુલ્લો છે. એક દિવસની યાત્રા કરવી હોય કે અનંત જન્મોની કે અનંત વર્ષો સુધી યાત્રા કરવી હોય તો અહીંયા જ ખુલ્લું છે આશ્રમ એના માટે. અને આશ્રમનું ભવિષ્ય તો સુંદર છે જ. આજે હું છું, કાલે નથી, તો આનો સુંદર જ ભવિષ્ય છે, કારણ કે ઓશોની જગ્યા છે, કોઈ વ્યક્તિગત માલિકી નથી આનો. અને બીજું, અને વિકાસ હવે આવે, વિકાસની વાત આવે છે તો આપણે આના માટે એક પહેલો તો બુદ્ધા હોલ આપણે બનાવશું. અને એ અટાણે તો ઓલરેડી આજની તારીખમાં એક બાઉન્ડ્રીનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે અને પાછળ કામ કરી રહ્યા છે લોકો. હવે બાઉન્ડ્રી ધીરે ધીરે થઈ જશે અને આ બુદ્ધા હોલ બનાવશું. અને અત્યારે આપણા કાને 70 લોકો આવી શકે એટલી સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા છે. અને એના માટે આપણે કશું જ આશ્રમથી બહાર કાંઈ લઈ આવવાની જરૂર નથી, સિવાય કે કાચો સામાન. બાકી બધું જ છે અત્યારે. બરાબર. સ્વામીજીને તમે શિબિરાર્થીઓ મળ્યા હશે, એ આપણે નાળિયેર કહીને, નાળિયેર બહારથી કઠણ અને અંદરથી નરમ, મેં એને મહેસૂસ કર્યા છે. અને ગુરજીફ સર, ગુરજીફ રહે વો લઠ લેકે, મતલબ એને એ બાંધછોડ નહીં કરે. અને સ્વામીજી જે છે અહીંયા અનેક લોકો દાન દેવા માટે આવે છે, અને એ એમ કહે છે કે અમારી તકતી લગાડો, અમારો ફોટો લગાડો, પરંતુ લાખો રૂપિયાના દાન સ્વામીજી ઠુકરાવી નાખ્યા છે. કારણ કે ઓશોનો આશ્રમ છે અને એ ઓશોનો આશ્રમ જ રહે એવી એમની સંકલ્પના છે. હું ખાસ કરીને શિબિરાર્થીઓનો જે સંન્યાસ લીધો છે એ માને પણ આપણે કહીએ કે 2 શબ્દો, કારણ કે બહુ ટાઈમ નહીં લઈ, સ્વામીજીને આપણે ખાસ કરીને બહુ થકાવશું નહીં. અને ઓશોનો આ એક સુરાલય છે અને લોકો ક્યાં ક્યાંથી ખેંચાઈ આવે છે. આ માનો પણ બહુ પરિચય નહોતો, પરંતુ ખ્યાલ પડી કે એને પણ ઓશોની ઉર્જા ખેંચી લેવી છે. માં, શું નામ તમારું? મારું નામ પટેલ નિર્મલાબેન. હવે સંન્યાસનું નામ શું મળ્યું છે? સંન્યાસનું નામ પ્રેમ આભા. પ્રેમ આભા. વાહ, સરસ. તો પ્રેમ વરસાવતા રહેજો. કેવું લાગ્યું કચ્છમાં તમે આ, મતલબ શિબિરમાં કઈ રીતે પહોંચ્યા તમે? શિબિરમાં મારી દીકરી દ્વારા, મારી દીકરી ઘરે જ મોબાઈલમાં મેસેજ આ વોટ્સઅપ ઉપર
સ્વામીજીના જે આવતા સંદેશ એ વાંચતી ધ્યાન કરતી તો હું પૂછતી બેટા તું ધ્યાનમાં કોઈ દિવસ મેં બેઠેલી ના જોયેલી એને ધ્યાનમાં આટલી ઉંમરથી તો એની મેં કીધું બેટા તું કોનું ધ્યાન કરે છે તું દરરોજ કાનમાં સત્સંગ કેનો સાંભળે છે તે કે મમ્મી હું સંત ઓસાજીનો સત્સંગ સાંભળું છું મેં બહુ સારું કહેવાય મેં કે જો તું આમાં રંગા તો પૂરી રંગાજે ક્યાં વાત હે રંગા તો બેટા પૂરી રંગાજે એમ તો અધૂરી રહેતી નહીં ને પછી મેસેજ મળ્યો શિબિરનો વલસાડનો આવ્યો તો વલસાડ તો ના જવાય પણ અહીંયા મેં આવ્યા એ કે મમ્મી કચ્છમાં હાલશું ને કચ્છમાં તો ખબર નહીં કુદરતી મને શું એ મને આ ધરતીમાં હું ઓળદોળ થઈ જઉં મને એટલો પ્રેમ લાગેલો ને અમારા વડવાઓ 100 વર્ષ પહેલાં આ કચ્છમાંથી અંજાર જોડે ખેડોય ત્યાંથી નીકળેલા એને 100 વર્ષ થયા તે હું 10 વર્ષથી સતત કચ્છમાં મહિને 15 દિવસે અમારે અહીંયા સુરધન દાદાના દર્શન કરવા હું પણ કુદરતી મને એટલો લગાવે ને આ ભૂમિ ઉપર કદાચ મારું તન જતું હશે મારા ત્યાં વતનમાં મોડાસા પણ બાકી મારું મન તો મારું આત્મા તો અહીં રંગાઈ ગયો હોય આ ઘટના બહુ ઓછી હશે ખાસ ને બીજું કે મેં એવો અનુભવ કર્યો કે આજ સુધી આપણે પુસ્તકમાં વાંચ્યું કે કૃષ્ણ ભગવાનને ગોપીઓનો રાસ રચાયો એમાં ગોપીઓ ને કૃષ્ણ એક મેઘ થઈ જતો તો મેં અહીંયા અનુભવ્યું નૃત્યમાં કે પરમાત્મા ખરેખર પ્રભુ ઓશો આપણા જોડે આવે છે કૃષ્ણમાં ગણો કે રામ ગણો કે જે સ્વરૂપમાં તમે જુઓ એને ને ખરેખર આપણા જોડે આપણો હાથ જાલીને આપણા જોડે નૃત્ય કરે છે એ મેં ખુદ અનુભવ્યું આ શિબિરમાં એ મારો અનુભવ है माँ प्रेम आभा અને મિત્રો स्वामी जी ये तो कैसी ये ओशो की कृपा है कि बेटी के माध्यम से माँ आई है તો દોનોને સંન્યાસ લે આપણે માં પ્રેમ જ્યોતિને મળશું અને બંને મેં તો જોયેલા છે કે માનું તો એક આ જે એની સ્ટાઇલ હતી અને એમ થાય કે જાણે સાક્ષાત ગોપી જાણે નાચતા હોય તો હાજી હું આજે મને એક ભજન સતત મારા અંદર હૃદયમાંથી ઉપડી ગયું એ કે હું ને હરી મારા ભેટી આરે મારી પહેલી મુલાકાત જો નારે કહેવાનું મેં તો કહી દીધું કાયાનો ગઢ રળિયામણો કાયાનો ગઢ રળિયામણો આજે ખબર પડી કે ગીત અને ભજન પણ ચેપી હોય રોગ ચેપી હોય ને સ્વામીજીનો ચેપ લાગી ગયો છે એમ આવો માં પ્રેમ જ્યોતિ તમે કઈ રીતે ઓશોમાં જોડાયા અને તમારા મમ્મીને પણ લઈ આવ્યા હવે પરિવારમાં કેટલા બાકી છે સંન્યાસ ત્રણ બાકી છે ભાઈ છે બેન છે ને પપ્પા ઓશો સાથે મારા અમુક ફ્રેન્ડો પહેલાંથી જ જોઈન્ટ છે અને એમના દ્વારા મને મેસેજ આવતા એનાથી મને ખૂબ ધીમે ધીમે વાંચતે ખૂબ લગાવ થઈ ગયો અને ધીરે ધીરે ધ્યાન કરવા લાગી ધીરે ધીરે સત્સંગ સાંભળવા લાગી બહુ મને ઇન્ટરેસ્ટ લાગ્યો એમાં એના દ્વારા ધીરે ધીરે શિબિરમાં પણ આવવાનું થયું એટલે મને બહુ સારું લાગ્યું અહીંયા આવ્યા પછી જાણે નવો જ જન્મ મળ્યો હોય ભગવાને નવો જન્મ આપ્યો એવું મહેસૂસ થયું મને એમ ખરેખર આટલા વર્ષો તો ઘવાઈ નાખ્યા જિંદગીના પણ હવેથી નવી જિંદગીની શરૂઆત થઈ છે મારી અને સ્વામીજીના પહેલી જ વાર દર્શન થયા પણ એવું આવ્યા ત્યારથી એવું જ લાગેલું કે સાક્ષાત ઓશોના જ દર્શન થયા સાક્ષાત ઓશો જ અમારી સાથે બિરાજમાન છે જી मित्रों बहुत सरस मित्रों बहुत सरस बात है स्वामी जी ये जो माँ प्रेम ज्योति है वो फ्रेंड के माध्यम से जोड़ी है और उसने अपनी माँ को भी जोड़ लिया है तो મિત્રો એવા કરવા જોઈએ કે જે આપણે જે છે ને એ કંઈક અધ્યાત્મના રંગે તો સૌપ્રથમ માँ પ્રેમ જ્યોતિ તમારા તમામ મિત્રોને અમારા પ્રણામ કહેજો કે જેના માધ્યમથી તમે અહીંયા આવ્યા છો हाँ बेन ने पण लाया है वाह सरस હવે ખાસ કરીને स्वामी जी है ना सर वो अभी 2 ऐसे यहाँ पर मिले जिसके पति वो सन्यासी है और माँ भी जुड़ गई है तो पति पत्नी का सर वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि परिवार में अगर 2 जुड़ते हैं तो यात्रा कैसे सरल होती है बहुत सरल हो जाती है जब देखिए संसार की गाड़ी के 2 पहिए हैं अगर 2 पहिए जुड़ जाते हैं तो यात्रा बहुत सरल हो जाती है अगर एक पहिया जुड़ता है एक पहिया विरोध करता है तो गाड़ी न तो आगे जाती न पीछे जाती जहाँ के वहीं खड़ी रहती है तो ये बहुत सुंदर बात है अगर पति पत्नी दोनों ही इस मार्ग पर चलते हैं तो यात्रा बहुत सरल हो जाती है और पत्नी के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति कबीर के पास में आया और कहा कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ ये बताइए कि मैं शादी करूँ या ना करूँ तो कबीर बैठे बैठे चरखा बुन रहे थे दिन का समय था 12 बजे का अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई बोले लोई बोले कंदील जला के लाओ वो कंदील जला के लाई तो कबीर कहते देख दिन की रोशनी में पत्नी ने कंदील जला के लाया एक शब्द भी बोला नहीं ऐसी पत्नी मिल जाए तो जीवन स्वर्ग है और ऐसी न मिले तो नरक है तो जब पत्नी और पति दोनों एक रास्ते पर चलते हैं और ओशो का मार्ग तो हंसता नाचता गाता है इसमें उदासी का कोई काम नहीं है जब दोनों झूमेंगे साथ साथ यात्रा करेंगे
थोड़ा तन से ऊपर उठेंगे, क्योंकि तन में सिवाय विषाद के कुछ भी नहीं है। हम कितना भी तन को भोगें वो कहीं तृप्ति लाता नहीं, वो फिर हमें हर बार विषाद ही लाता है। तो थोड़ा मन के तल पे आएंगे और मन के तल के बाद दोनों जैसे रामकृष्ण और शारदा एक दूसरे के साथ जीवन भर रहे आत्मिक तल पर, ऐसे इनकी यात्रा होनी चाहिए और होगी। બહુ સરસ વાત છે। હવે અંતિમ ખાસ કરીને જે બંને જે ખાસ કરીને સ્વામીજી તમે પણ આવી જાઓ અને માં આવી જાય, તમે પણ આવી જાઓ, અને ધર્મિષ્ઠા જે મારાથી બોલતી નથી 2 દિવસથી, ધર્મિષ્ઠા પણ આવી जाए। स्वामी जी ये बच्ची है, ये मतलब अभी परिवार के साथ जुड़ गई है, तो इसका ऐसे जो मतलब माँ बाप हैं तो बच्चों का भविष्य कैसे हो सकता अच्छा रहेगा। असल में क्या है कि जहाँ भी आजकल ओशो का जहाँ भी बरसात हो रही, जिस परिवार में हो रही है, अब ओशो के जो लोग देह छोड़ देते हैं, अब मृत्यु भी तो अनिवार्य तत्व है ना, तो कोई सन्यासी ओशो के प्रेमी जब देह छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से वे आत्माएं जो ओशो के परिवार से गई है वे उन्हीं परिवारों को ढूंढेगी जहाँ पर ओशो का परिवार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटी को जब भी मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्मों की अभी ये सन्यासिन थी कोई जो इस परिवार में आ गई है, क्योंकि इसका जो ढंग है इस लड़की का, ये आम बच्चे से बहुत अलग है लड़की है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो इसमें बहुत परम शांति है। इसको अगर मान लो कितना भी कोई आदमी अशांत हो, इस बच्ची को सिर्फ 5 मिनट देख ले तो शांत हो जाएगा वो। इसके खाने का ढंग, इसके बैठने का ढंग, और इसका मेरे प्रति बड़ा गजब का झुकाव है। इससे मालूम पड़ता है कि इसकी यात्रा पिछले जन्मों की जहाँ से ये आई है, ये निश्चित ओशो के परिवार से आई है। ખાસ કરીને આ એક માહોલ છે। અને મિત્રો હું પણ અપીલ કરું છું, જે કોઈ પણ ટીવી સામે છે અને જે નથી આવી શક્યા તો ઓશો સંકલ્પ ધ્યાન કેન્દ્ર સ્વામી ધર્મ અદ્વૈતજીના નંબર પણ ખાસ કરીને અત્યારે હમીસર પાસે ઓલ્ફેડ હાઈસ્કૂલની સામે બેનર લાગેલું છે, ત્યાં અલગ અલગ શિબિરનો પણ ત્યાં ઉલ્લેખ હોય છે। અને સ્વામી ધર્મ અદ્વૈતના તમે જો ભુજમાં રહો છો અને ભુજ આવવાનું થાય તો તમે ત્યાં કને એના નંબર મેળવી શકો છો। અને સરસ એક વોટ્સઅપનું ગ્રુપ પણ છે, એના વિશે આપણે મા પ્રેમ સુનીને મળશું। પરંતુ એ પહેલાં જે ખાસ કરીને આજે છે સ્વામીજી હતા, એમની સાથે મા પણ જોડાયા, અને આ સ્વામીજી સંન્યાસ હતા, એમની સાથે મા પણ જોડાયા, આજે સંન્યાસ લીધો છે। સ્વામીજી શું નામ આપનું? સ્વામી આત્મજાગર। જી, કેટલા સમય પહેલાં તમે સંન્યાસ લીધો? અને 5 વર્ષ થઈ ગયા। તો માનો કેવી રીતે સહયોગ મળ્યો છે તમારા યાત્રામાં? એટલે આ તો સૌ પ્રથમ તો મારો બહુ વિરોધ જ કરતી, બહુ વિરોધ કરતી, અને મને તો આ કે તમે ગાંડા જ છો અને તમારા ગુરુ છે એ પણ ગાંડા જ છે। હા, પછી મેં વિચારે, મેં કીધું એક કામ કર, હું ગાંડો છું ને ગુરુ ગાંડા છે, તું પણ હાલ ભેગી ને તું ગાંડી થા। તો એને એક વખત હું છે ને અહીંયા જબરજસ્તી લઈ આવ્યો, જબરજસ્તી, અને મેં કીધું કે તું હાલ અને ત્યાં તને થોડુંક સારું લાગશે અને મજા આવશે। તો એ કંટાળીને પછી ના છૂટકે અહીંયા આવી, અને અહીંયા પહેલી વખત આવી એટલે એ બહુ રંગાઈ ગઈ। ક્યાં વાત, ક્યાં વાત। માં ખાસ કરીને વિરોધ કરવાનું કારણ શું હતું? એટલે તમને બીજા કોઈથી? હા, ના, આપણે એ પણ જાણીએ, કારણ કે લોકો આજે स्वामी जी ये सबसे बड़ा ओशो के बारे में जो हो ना, वो लोग जानते नहीं और बोलते रहते हैं, तो તમે વિરોધ શા માટે કરતા હતા? એટલે બીજા લોકોને ખ્યાલ પડે। એટલે આ શું છે કે આ ઘરે આવીને આવી બધી વાતો કરતા એમાંથી મારું મન ભટકાઈ ગયું। એટલે તમને એમ તો કે આ જતા રહેશે ને હવે અમારું બધા ગાંડા બોલે છે તો એ ગાંડા થઈ જશે એવું મને મનથી લાગ્યો। પછી બોલ્યા, ઘડી ઘડી મને બોલતા કે તું મારા ભેગો હાલ। તો રૂમમાં જાતી હું જ્યારે પણ બેસતી તો તમે મારી વાત ઓલી लागશે કે હું જ્યારે પણ જાતી એમ બેસતી તો મને એમ કહેતા ગુરુજી કે તું આવી જા મારે પાસે આવી જા તું, પણ તોય હું માનતી નહીં। પછી મને તેડી આવ્યા તોય પણ મેં લાગ્યું કે આ તો બધા ગાંડા છે, એવી રીતના નાચે છે। પણ હમણાં જો હું આવી અને સ્વામીજીને જ્યારે જોયું, મારે હમણાં જે આવવાનું, પણ હું 3 તારીખને ફરવાનું જવાની હતી, પણ સ્વામીજીને જ્યારે જોયું, ભાઈના લગ્ન હતા। વાહ સ્વામીજી, શાદી છોડ કે આપની જોયું इसके भाई की शादी थी, અને મારે એમ થયું કે બસ મૂકી દો હવે। વાહ વાહ। તો ઓશોએ આવા અનેક ફૂલ આપ્યા છે અને એને જોઈને પણ ખાસ કરીને આપણે રંગાઈ જતા હોઈએ છીએ, કારણ કે
એમની જે છે અવિરત જે છે આશીર્વાદ આવા ફૂલ તરફથી આપણે મળતી હોય છે. સ્વામીજી આપનું નામ? આમ સ્વામી પ્રેમ કીર્તિ. આપ સંન્યાસ કેટલા વર્ષ? 2004માં માં ધર્મજ્યોતિ પાસે લીધો છે બિદડા. તમને સહયોગ મળ્યો હતો કે પછી આવું જ નહીં અમારે સંપૂર્ણ સૌ જ્યારે ક્યાં શરૂઆત તમે માનો ને કે 98માં મારા મેરેજ થયા છે. પછી કોલેજ કાળથી મને પુસ્તકોને આ તે વાંચતા ઓશો સાથે જોડાઈ ગયા અને પછી ધીમે ધીમે ત્યાં 2003માં જ્યારે પહેલી શિબિર થઈ સૌભાજીની શિબિર થઈ 2000 આપણે ધર્મજ્યોતિની શિબિર થઈ સંન્યાસ દીક્ષા લીધી. પણ માનો સહયોગ પૂરેપૂરો મળે કે જ્યારે પણ કંઈક આવું નાટક ઘરે કરતા હોય તે ભલે કર્યા રાખે કંઈક. અને આ વખતે એવું થયું મેં ક્યારે પણ એમને આગ્રહ નહોતો કર્યો કે તું આ ક્યારેક કર કે મારી સાથે ચાલ, પણ આ વખતે આવવાનું થયું કે હું જાઉં છું તો હું હાલીશ તો ચાલો મોસ્ટ વેલકમ. તો એ પણ આવી ગયા એમની સાથે એમને પણ ભાવ થયો તો સંન્યાસ દીક્ષા લઈ લીધી આજે. માં શૂન્ય જેને ફોરેનર્સ માં કહે છે યુરોપિયનમાં એમને મળી. માં કેવું લાગે છે આજે જોડાઈ ગયા? સારું લાગે છે. સંન્યાસ લીધો? સંન્યાસ લીધો બહુ ખુશી થાય છે. પહેલા કરતા હવે દીકરો છે? કેટલા દીકરા? 2 છોકરા 1 છોકરી છે. એને પણ ખાસ કરીને ઓશો વિશે લગાવને જી આવતો રહો દીકરા જલ્દી. તો મિત્રો ખાસ કરીને આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે જ્યારે પતિ પત્ની હોય ત્યારે અનેક આવા ફૂલ જે છે, કારણ કે ભારતનું ભવિષ્ય જે છે એ સ્વામીજી કીધું કે આ જગ્યા નાની પડશે और સ્વામીજી સોચ રહે આજુબાજુ का लेने का अभी कुछ સ્વામીજી. તો આશા રાખીએ કે આવા અનેક ખાસ કરીને હિરલા આવે અને આ જે શિબિરમાં જે લોકોએ મોજ માણી છે એ તો આ ગુંગેગા ગુડ છે. એ તો ખાસ કરીને અનુભવ શબ્દોમાં ન હોય તેમ છતાં અમે પ્રયાસ કર્યો છે અમારી ચેનલના માધ્યમથી. બીજી વાર શિબિર હશે તો તમે ખુદ આવી અને જોજો કે આ શિબિર જે છે ઓશોની કઈ રીતે થતી હોય છે. એના માટે સ્વામી ધર્મ અદય વિનુભાઈ સોલંકી જે જાણીતું નામ છે તો એમને મળી તમામ વિગતો તમે મેળવી શકશો. માં પ્રેમ શૂન્યો પણ હવે એમની સાથે જોડાયા છે અને ખૂબ જ સક્રિય છે સોશિયલ મીડિયામાં. માં આવી જાઓ ફટાફટ. તો આપના વિશે પણ થોડુંક લોકોને ખ્યાલ પડે કે શિબિર વિશે કઈ રીતે જોડાવું, કઈ રીતે માહિતી લેવી. એ પ્રેમ શૂન્યો અત્યારે સ્વામીજી સાથે ખભે ખભા મિલાવી અને ખૂબ આ આશ્રમના કાર્યમાં સહયોગ આપી રહ્યા છે. માં ખાસ કરીને તમારું સંન્યાસનું નામ? મારું સંન્યાસનું નામ માં શૂન્યો છે અને સંસારનું નામ નીલમ છે. ખાસ કરીને હવે શું ભવિષ્યમાં, કારણ કે તમારી સાથે ટેકનોલોજી પણ જોડે, સ્વામીજીનો સમર્પણ ભાવ અને તમારું જે છે સોશિયલ મીડિયા એ જોડાઈને કઈ રીતે તમે આ આશ્રમમાં વધુને વધુ શિબિરમાં લોકો જોડાય એના માટે પ્રયત્નશીલ થાવ છો? આપણે ઓશોના સંન્યાસી છીએ અને ઓશોએ કહ્યું કે મારો સંદેશ જે છે એ વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પહોંચવો જોઈએ. તો ધર્માદ્રેજી જે છે એ નીવ બન્યા છે આપણી આ ઓશો સંકલ્પ ધ્યાન કેન્દ્રની, અને એ નીવને ઈંટોની જે જરૂર હતી તો હું સમજું છું કે એવા ઘણા સંન્યાસીઓ આમાં જોડાશે અને એ ઈંટ બનશું આપણે. આપણે ઓશો સંકલ્પ ધ્યાન કેન્દ્રનું વોટ્સઅપ ગ્રુપ પણ બનાવ્યું છે. જેટલા પણ સંન્યાસીઓ આવે છે એમની સાથે આપણી સાથે જોડાય છે, એમને ઇન્ફોર્મેશન મળતી રહે છે. એવરી સેટરડે અને સન્ડે આપણે સક્રિય ધ્યાન અને નિષ્ક્રિય ધ્યાન અહીં કરીએ છીએ. ક્યારેક 10 મિત્રો 15 મિત્રો ધીરે ધીરે જેમ જેમ આ સંદેશ આગળ પહોંચતો જશે તેમ તેમ આપણે વધુ ને વધુ મિત્રો પણ આવતા જશે. થોડી જે સગવડ યા આપણે એમ કહીએ કે અગવડ એમાં જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એમાં પણ આપણે પ્રયત્ન કરશું કે વધુ ને વધુ આપણે અહીં સગવડતા લઈએ. અને એનું રીઝન એ સગવડ ન હોવાનું એક જ છે. જેમ કે આપણે અહીં જોઈએ છીએ કે બુદ્ધા હોલ આપણા પાસે હમણાં નથી, તો જેમ સ્વામીજીએ આપણને સજેસ્ટ કર્યું કે આપણે અગર અહીં આ રીતે જેવી રીતે પૂનામાં ત્યાં ગ્રીલ મતલબ નેટ નાખેલી હતી તો એવી રીતે આપણે મોસ્કીટો નેટ જો અહીં નાખી દઈશું તો આપણું સરસ મજાનું બુદ્ધા હોલ તૈયાર થઈ જશે. અને જેમ ધર્માદ્રેજીએ કહ્યું એમ અમે લોકોએ ડિસિઝન લીધું હતું કે આપણી પાસે હમણાં થોડું ફંડ છે તો ત્યાં સુધી આપણે ઘણા બધા એવા લોકો જે છે આઉટસાઇડર આવી જાય છે આશ્રમની અંદર, તો એ એનર્જી બહાર ના જાય અને આશ્રમની એનર્જી અંદર જ રહે એ આપણે ફીલ કરી શકીએ માટે આપણે વોલ પણ બનાવી રહ્યા છીએ. જેમ જેમ આપણી પાસે ફંડ આવતું જશે તેમ તેમ આપણે વોલનું નિર્માણ કરતા જઈશું. હમણાં ઓલરેડી થોડું સમજો કે જે 100% 6 એકરમાં ફેલાયેલું છે આપણું આશ્રમ, એમાં ઓલરેડી 1/3 યા તો 1/2 પાર્ટ જે છે એમાં આપણે વોલ તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. તો જેમ જેમ આપણું કાર્ય આગળ વધતું જશે તેમ તેમ જેમ જેમ ઓશોની કરુણા આપણા ઉપર ઉતરતી જશે તેમ તેમ આપણે બુદ્ધા હોલનું નિર્માણ પણ કરતા જઈશું. કારણ કે રહેવાની પૂરી સગવડ છે આપણી પાસે. સ્વામી ધર્માદ્રેજીએ 70 લોકો કહ્યા કે આવી શકે છે 70, પણ મારા હિસાબથી આપણે અગર જો પરફેક્ટલી જોવા જઈએ તો 120 પીપલ જે છે યાની કે 120 લોકોનું આ આશ્રમની અંદર આરામથી સુવિધાજનક રીતે આપણે અહીં રહી શકીએ છીએ. અને બુદ્ધા હોલ પણ જલ્દીથી જ આપણે તૈયાર કરવા માટે પ્રયત્ન કરશું. અને બસ આપણને અશોક ભારતીજીનો બી સાથ મળી ગયો છે હવે, તો આવા
અગર જો સદગુરુ સાથે બેઠેલા સંન્યાસીઓ આપણી સાથે જોડાઈ જશે પછી તો સોને પે સુહાગા છે. અને હું ધર્માદ્રેજીનો ખૂબ 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 हो गया वाह वाह माँ દિલથી હું એમને પ્રણામ કરું છું. ભુજમાં અમે લોકોએ લગભગ 6 વર્ષ સુધી ઘર લીધેલું છે, પણ મારા પેરેન્ટ્સ કહેતા કે આપણે ભુજ શિફ્ટ થઈએ, પણ હું ના પાડતી. અને એક જ વખત એમને મળી અને બોમ્બે ગઈને મેં મારા ફાધરને કીધું કે આપણે હવે ભુજ શિફ્ટ થશું. શાયદ મને ગુરુએ અહીં બોલાવી છે. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. વાહ, આ ઓશો છે ને એ ખબર નહીં ક્યાં ને ક્યાંથી લોકોને ભેગા કરે છે. એક યુપીથી એક મિત્ર આવ્યા છે, ખાસ કરીને એ મિત્રો આપણે જે અત્યારે આપણા ઘરમાં શાંતિથી સૂઈ શકીએ છીએ ને એનું કારણ છે આપણી ફોજ. સર એ BSF છે હે અને ડિફેન્સથી જો વ્યક્તિ આવતો હોય અને હાથમાં એક હાથમાં બંદૂક અને બીજી અંદર ખાસ કરીને ધ્યાનનો દીપ પ્રજ્વલિત થતો હોય તો જીતેન્દ્રસિંહ ક્ષત્રિય છે. અને એક અત્યારે કચ્છમાં એમની પોસ્ટિંગ થઈ છે અને ओशोने वाँचता सांभरता અને सर वो कार में बैठे बैठे ओशो की टेप चलाते थे और उसके पापा भी पुलिस में फौजदार. बोला ये क्या है, वो हमने 2-3 बार मतलब 3 दिन से उसके साथ रह रहे हैं और बहुत एंजॉय किया जितेंद्र के साथ. और नाम भी आपने संन्यास का ऐसा दिया है, वीर अभिमन्यु अभिविक्रम. तो अभिविक्रम ने बढ़िया स्वामी जी ने. स्वामी जी आइए. स्वामी जी आप कितने सालों से ओशो को पढ़ रही हैं, वो सुन रहे हैं? मैं 2014 से सुन रहा हूँ जी ओशो को. किस माध्यम से ये सुनना हुआ? सबसे पहले तो मैं ऐसे ही लोग बचपन से बोलते थे, जब मैं छोटा था जब से बोलते थे कि कोई वो ऐसे हैं वो हैं वो हैं वो हैं. जो अलग है कुछ डिफरेंट होगा उसमें, जो अलग है वो उसमें पक्का 100% डिफरेंट कुछ अलग होगा. तो रेलवे स्टेशन से जो बुक स्टॉल होते हैं उस पर मैंने बुक देखी थी, एक मैं मृत्यु सिखाता हूँ. वो फर्स्ट बुक थी मेरी, वो मैंने बुक खरीदी, फिर वो बुक पढ़ी. उसके बाद फिर 1 बुक 2 बुक 10 बुक 15 बुक 20 बुक. उसके बाद तो फिर यहाँ आ ही गया. फिर मैं जी मुझे कोई रोक नहीं पाया, फिर अपने पैर में रोक ही नहीं पाया. हाँ, यहाँ आने से. लेकिन अभी जितेंद्र सिंह आप बॉर्डर पे रहोगे, एक हाथ में बंदूक होगी, सामने मतलब पाकिस्तान से कोई चहल पहल नहीं रही, दुश्मन नहीं आ रहे और एक तरफ ध्यान का दिया हो, कैसे अभी उसमें काम कर पाएंगे? अब तो आंख बंद करके दुश्मन दिखाई देगा. જીતેન્દ્ર સ્વામી છે અને ખૂબ પ્રેમાળ વ્યક્તિ જે છે. અને જ્યારે વિચાર કરો કે વ્યક્તિને દેશ વિદેશથી અને એ ઉત્તર પ્રદેશથી છે તો આ ઓશોની મધુશાલા છે અને દેશ વિદેશથી લોકો ખેંચાઈ આવતા હોય છે. વધુ સમય નહીં લઈ કારણ કે બહુ સમય થઈ ગયો છે. ખૂબ અહીંયા કહી શકાય કે ઓશોને પીધા છે. અને જે લોકોએ ટીવીના માધ્યમથી અત્યારે જોઈ રહ્યા છે, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પણ આ ઇન્ટરવ્યૂ જોઈ રહ્યા છે, એમને જો અંદર થોડી ઘણી પણ પ્યાસ હોય તો સમગ્ર ભારતમાં ઓશોના શિબિર થતા હોય છે. એ જે તમે ધ્યાન કરશો તો જ વ્યક્ત કરી શકે. આ શબ્દોનો કોઈ વિષય નથી, આ માત્ર જે છે અનુભવનો વિષય છે. તો ખાસ કરીને ખૂબ શિબિરનું જે સંચાલન થયું છે અને નેચરલ આ બહુ પ્રાકૃતિક વાતાવરણમાં ઓશો સંકલ્પ ધ્યાન કેન્દ્ર નિર્માણ પામ્યું છે. ત્યારે સ્વામીજી આપ બોલના કુછ ચાહેંગે? બીજા કોઈ મિત્રોને બોલવું છે 2 શબ્દ? જી, તો ખાસ કરીને બધાએ જ ખૂબ એન્જોય કર્યો છે. આપણે વધુ સમય નહીં લઈ. કેમેરામેન હિરેન ગોર સાથે જયમલસિંહ જાડેજા, महासभा न्यूज़, कच्छ टीवी समाचार, भूज कच्छ. क्योंकि गुरु ही शिष्य की सहायता कर सकता है. गुरु ही उन रास्तों से आया है जहां पर आज शिष्य खड़ा है. परमात्मा कोई मदद नहीं कर सकता, ध्यान रखना. क्यों? उसके पीछे कारण है, क्योंकि परमात्मा कभी भटका नहीं. और जो भटका नहीं वो क्या मदद करेगा? मदद वही कर सकता है जो उन रास्तों से परिचित हो. गुरु उन रास्तों से चल के आया है. उसने बहुत अंधेरी खाइयां देखी है, अंधेरी रातें देखी है, विषाद के आंसू देखे हैं और अब आनंद का आलोक भी देखा है. तो उन सब रास्तों से सदगुरु परिचित है. इसलिए हर बार सदगुरु अपने शिष्य को क्षमा करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये नादानियां उसने भी की, ये रास्तों पे वो भी चला है. इसलिए गुरु का स्थान परमात्मा से भी ज्यादा है. हमारे देश में एक बहुत बड़े सदगुरु हुए हैं जिनका नाम था सदगुरु चरणदास. ओशो ने इनके दोहों पर, इनकी पुस्तक पर प्रकाश डाला है. और इनकी 2 शिष्याएं थी. इन दोनों शिष्याओं पर भी ओशो ने बोला है. एक का नाम है सहजोबाई और दूसरी का नाम है दयाबाई.
चरणदास कहते थे जैसे मनुष्य की दो आंखें होती है ऐसे ये दोनों शिष्या मेरी आंखें हैं। इतना प्रेम करते थे सदगुरु अपनी शिष्याओं को भी। और चरणदास रहते थे दिल्ली की जामा मस्जिद के पास और सहजोबाई रहती थी राजस्थान में। तो जब भी राजस्थान से गुरु के द्वारे पर मिलने आती, गुरु के आश्रम पर मिलने आती चरणदास से, तो सदा एक ही निवेदन करती। वो कहती, गुरुदेव मैं प्रतीक्षा करती हूं, कब आओगे आप मेरी कुटिया में, कभी मुझ पर कृपा करो, कभी मुझ पर आशीर्वाद बरसाओ कि राजस्थान की उस घास की झोपड़ी में कभी आपके चरण वहां पड़ सके तो मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझूंगी। जब भी आती राजस्थान से तो ये निवेदन जरूर करती। और गुरु भी उचित समय की प्रतीक्षा करता है। और एक दिन वो अवसर आया जब चरणदास ने बाई सहजो से कहा कि सहजो प्रतीक्षा करना, मैं तेरी कुटिया पे जरूर आऊंगा। इतना सुनना था कि सहजो के मन में झांझर बजने लगी खुशियों की, नैनों से अश्रुओं की धारा उमड़ पड़ी और बहुत आनंदित होकर वापस लौटी राजस्थान। और अपने हाथों से जब सदगुरु आएंगे जिस दिन उसकी कुटिया में, उनको बिठाना है आसन पर, तो अपने प्रेम भरे हाथों से आसन को बुनना शुरू किया। क्योंकि बाजार से खरीदा हुआ आसन, उस पर क्या गुरु को बिठाना। जैसे कबीर चादर बुनते हैं राम नाम की, ऐसे ही सहजों ने अपने गुरु को बिठाने के लिए बड़े प्रेमपूर्ण हाथों से और बहुत ध्यान से गुरु को बिठाने के लिए आसन बुनना शुरू किया। और जिस दिन आसन पूरा हुआ उस दिन एक बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना घटती है। क्या होता है कि सुबह सुबह का वक्त है और भगवान भास्कर अभी आकाश में उदय हुए हैं। थोड़ा थोड़ा उजाला है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी है। सहजो क्या देखती है कि एक दिशा से तो चरणदास सदगुरु आ रहे हैं और दूसरी दिशा से साक्षात परमात्मा भी आ रहा है। इधर से सदगुरु आ रहे हैं, इधर से परमात्मा भी आ रहा है। और धीरे धीरे दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सहजोबाई के सामने आके खड़े हो गए। अब बैठने का आसन एक है और उम्मीदवार दो है। गर्मी थी राजस्थान की बहुत, राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है। गर्मी के दिन थे, दोनों आकर खड़े हो गए। पास ही आसन के एक पंखी पड़ी थी झलने वाली। सहजो ने परमात्मा की तरफ देखकर कहा, हाथ जोड़े कि प्रभु मेरे सदगुरु मेरी कुटिया में इतने निवेदन के बाद पहली बार आए हैं। गर्मी का समय है, ये पंखा पकड़ो और मेरे गुरु को पंखा हिलाओ। तुम ही भविष्य हो मेरे ओशो विधान के, इस कश्ती को रखना मेरे यारो संभाल के, इस कश्ती को रखना मेरे यारो संभाल के। ओशो का काम है अरे तेरा ही जागना, ओशो का काम है अरे तेरा ही जागना, बड़े प्रेम से फिर मन के शिवालय में झूमना। ओशो का काम है अरे तेरा ही जागना, बड़े प्रेम से फिर मन के शिवालय में झूमना। भटका न दे कोई तुझे धोखे में डाल के, भटका न दे कोई तुझे धोखे में डाल के, इस कश्ती को रखना मेरे यारों संभाल के। ओशो लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस कश्ती को रखना मेरे यारों संभाल के। बेहोशी की किसी भूल भुलैया में न भूलो, बेहोशी की किसी भूल भुलैया में न भूलो। ओशो के साथ चल के जरा ध्यान को जी लो, ओशो के साथ चल के जरा ध्यान को जी लो। बेहोशी की किसी भूल भुलैया में न भूलो,
ओशो के साथ चल के जरा प्यार को जी लो, अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो, भटका न दे कोई तुझे धोखे में डाल के, इस कश्ती को रखना मेरे यारों संभाल के, इस कश्ती को रखना मेरे यारों संभाल के। तो चलते 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 मेरे दो बोल याद रखना, कभी ध्यान करना नहीं भूलना, कभी ध्यान करना नहीं भूलना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे दो बोल याद रखना, कभी ध्यान करना नहीं भूलना, कभी ध्यान करना नहीं भूलना। दोस्तों, आने वाले समय में बहुत बहुत शिविर हो रहे हैं। जहाँ भी सुविधा बने मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा उन शिविरों में। और एक मेरे में परमात्मा ने गॉड गिफ्ट दी है, और वो ये है बचपन से कि मैं एक बार अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को देख लेता हूँ तो फिर मैं उसको भूलता नहीं। आप भूल सकते हैं लेकिन मैं कभी नहीं भूलता। आप जरूर आइए शिविरों में, बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर शिविर हो रहे हैं। इसके बाद जो शिविर है सबसे अच्छी जगह पर वो है चित्रकूट। भगवान राम का सारा वनवास वही बीता है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुबीर, ये वहीं पर सब घटा है। बहुत सुंदर स्थान है। मंदाकिनी नदी के किनारे ओशो का ओशो अंतर यात्रा आश्रम है। वहाँ पर 18 से 21 मार्च का शिविर है। उसके पहले अभी होली का शिविर है इटावा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 2 शिविर गर्मी के दिनों में हिमालय में हो रहे हैं। एक हो रहा है जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वो स्थान का नाम है खजियार, डलहौजी के पास है। पठानकोट से 100 किलोमीटर दूरी पर पठानकोट तक ट्रेन चलती है। पूरे भारत से इसका लिंक है। और वहाँ से 100 किलोमीटर पर आलीशान हॉलिडे होम बुक किया हुआ है 3 स्टार होटल में। ये कैंप हो रहा है खजियार। और दूसरा कैंप सबसे अच्छा हो रहा है और अच्छा हो रहा है, वो है हिमाचल की राजधानी शिमला में। तो शिमला में बहुत प्यार करेंगे हम, लव इन शिमला, ठीक है। तो पहला शिविर है शिमला में, 8 मई की शाम को उद्घाटन है। बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, गौतम बुद्ध की पूर्णिमा है। हम हर साल गौतम बुद्ध की पूर्णिमा शिमला में हम सेलिब्रेट करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं। तो 8 तारीख की शाम को शिविर का उद्घाटन है, 8 मई, और 11 की दोपहर को समापन है बुद्ध पूर्णिमा शिविर का। लेकिन 11 तारीख की शाम से ही 11 मई की संध्या से 1 जून तक 21 दिनों का मिस्टिक रोज ध्यान भी वहाँ करवाया जा रहा है।